कुछ लोगों का कहना है भी वीर बड़ा सियाणा आ, विवेकी है, फिर वो सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे होना चाहिए। उत्थे मोर्चे तीन तीन क्यों लाए हुए ने? उन्होंने खेती उपजां दे लाहेबंद भाव लैण वास्ते लड़ाई विढ़ी अद्धी सदी पहलां 50-60 साल पहलां। खेती उपजां दे लाहेबंद भाव मंग की तो रहे हैं, असीं हमेशा ही केंद्र सरकार तो मंगते हैं। सरकारां ने सानू लाहेबंद भाव खेती उपजां दे लैण खातर या कोई होर रियायतां दे उन्हां ते ही रखिया। उतों माड़ा मोटा कूणी ते गुड़ ला दिंदे सी, पर कदे सानू रियायतां दित्तियां नहीं। उन्हां नूं पता जे रियायतां देतियां अगली मंग इन्हां दी हक्कां दी होनी है, ते जे ऐं चलदा रहा रियायतां ते ही रहे तां आउण वाली पीढ़ी जिहड़ी हुण जवानी ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਰਧ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। पिछले 50-70 सालों तो तुसी संघर्ष लड़ रहे हो, प्राप्ति की आ? तुसी डांगा खादियां, तुसी गोलियां खादियां, तुसी खून भी डोलिया, प्राप्ति की आ? असी कदे पंजाब दे खेती दा मॉडल ही नहीं खड़ा कर सके जिहड़ा पंजाब दे किसानां ते मजदूरां दे हक च भुगत सके। कि दीप सिद्धू वीर नूं तुसी देखना आउण वाले समय दे विच पुराना प्यार जिहड़ा वो ज़ाहिर होएगा। जिवें दिओल फैमिली दे नाल है, कहंदे सनी दिओल सरकार वालों भेजिया होया आएगा, वो कुछ गल्लां दी आपस दे विच बैठ के विचार वटांदरा होएगा, उधर भी प्यार जताया जाएगा, सरकार दे खेमे विच गल डेगी जाएगी। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों दिल दीआं गहराइयां तो स्वागत है। दर्शकों, जिवें तुहानूं पता है कि जे गल करिए किसान मोर्चे की, तो मेरे ख्याल दे विच हर अखबार की सुर्खी भी किसान मोर्चा बनया होया है। सोशल मीडिया के उपर भी जो सब तो वध मुद्दा छाया होया तो किसान मोर्चे का है। जो गल किसान मोर्चे की चलती है, गल हक्कां की चलती है, तो शंभू बार्डर का चेता आउंदा। जो शंभू बार्डर की गल चलती है तो किते ना किते साडे कन्नां दे विच एक नाम गूंजन लग पैंदा दीप सिद्धू वीर का। अज फिर मैं शंभू बार्डर मोर्चे विखे पहुंचिया वां ते दीप सिद्धू वीर दे नाल कुछ ऐसे सवाल मैं करने चाहुंदा, क्योंकि जदों असीं वीडियो चलाउने आ तो उस तो बाद कमेंट्स के विच काफ़ी ऐसे सवाल आ जाते हैं जिहड़े मैनूं कई वारी लगदा भी पुछने बनते हैं। जिवें कुछ वीरां वालों ऐसे सवाल आ जाते हैं कि भाई साहब एक गल जरूर पुछिया जे साडा सबना दा एजेंडा एक है तो एक जगह इकट्ठे क्यों नहीं हुंदे? शंभू बार्डर के उपर 3-3 मोर्चे क्यों लगे हुए हैं? कोई सज्जन इत्थों तक भी कमेंट कर दिंदा है कि भाई साहब किते ऐसा तो नहीं होवेगा आउण वाले दिनां दे अंदर सच्ची मुच्ची सनी दिओल सरकार वालों आवेगा, तुहाडे मोर्चे दे विच बैठेगा, नाले पुराणियां यारियां पगाईयां जाणगियां ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਸਦਾ ਹੀ ਕੱਟਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਭਾਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਂਭਿਆ ਆ, ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਵੇਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਵੀਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆ, ਵਿਵੇਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 3-3 ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਮਾਗੂ ਸਾਹਿਬ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਸੇਧ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਥਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੀਜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਮਿਲੀ, ਅਣਖ ਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੀ। ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੜੂਥਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮੰਗ ਕੀ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰਪੈਚੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਨਿਕਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਥ੍ਰੈਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੂਣੀ ਤੇ ਗੁੜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਐਡੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਿੜਦੇ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ ਨਾ ਗੱਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਰਧ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਤਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50-70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਸਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਐਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟੀਚੇ ਤੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਘੁਸਪੈਠ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਿਆ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ, ਰਾਜਸੀ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 370 ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 370 ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲੇ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? 370 ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਟ ਗਏ, ਉਹ ਸਭ ਹਟ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹ 15-20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਹੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੂਗੀ ਨਵੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਤਾਈਂ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਮੋਹਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੋਂ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੰਪਥੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਮਰਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਸਕਦੇ। ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਨਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮਿਸਲ ਕਾਲ 'ਚ ਮਿਸਲਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਛ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹੋ ਚਲੋ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋ ਅੱਗੇ, ਪਰ
ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਲਿਆਕਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਡਰ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੈਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਖੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਲਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਪਿਛਲੇ 50-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਵੀ ਡੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸੇਧ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਆ? ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ 3 ਮੋਰਚੇ ਆ, ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਸੀ, ਰਹਿਬਰ ਇੱਕ ਸੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੈਨਨ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਵੀ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਜਾਂ ਖਿਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੋਣ ਪਰ ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਬੀਜਣਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੱਸੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਧੋਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 50-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ? ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਚਲੋ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗੀ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਓਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਜਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਡੇਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਦਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਸਿੱਧੀ ਲੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਨੀ ਬਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਔਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲੈ ਯਾਰ ਚੱਕ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ RSS ਬੈਠੀ ਆ, BJP ਬੈਠੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਜੇ ਇਹੀ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ। BJP ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਓ। ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਉਹ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਹੀਰੋ ਬਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸਨੀ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਆ। ਇਹ 2+2 ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਹਾਇਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਆ। ਇਹ 2+2 4 ਵਾਲੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਲਜਬਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਥਿਓਰਮ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੂਗਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾਪਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ, ਖੋਰਨਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਰਾਜਸੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕਲਚਰਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਮਲਾ? ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜਨਗੇ। ਦੇਖੋ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੋ ਇਕੋਨਮੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਇਕੋਨਮੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਜਾਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਸੋ এনवायरमेंटल ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਇਹ 20-25 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਤੀ ਤੇ ਜੇ 10 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 50 ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋਪੀ ਗਈ।
ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਫੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਫੜਨਾ, ਗਲਬਾ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਲਚਰਲੀ ਵੀ ਫੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਆ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਜੜ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗਲੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।